اور جو لڑکیاں نماز نہ پڑھے گی وہ بھی انہی گنہگار لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس وجہ سے جب آزان کی آواز تیرے کانوں سے ٹکرائے تو یہ جوانی، یہ زندگی تمہیں ملی ہے انجوائے کرنے کے لیے نہیں۔ 12 1 2 بجے تک آدمی موبائل چلاتے رہتا ہے، بات کرتے رہتا ہے اور سوتا فجر کی نماز کی کوئی فکر نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بڑی پابندی کی اور آپ نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے وبال الشیطان فی اذنہ، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، اس کا دن بیکار گزرتا ہے، اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ آدمی بے چین کی زندگی کاٹتا ہے جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، مسلمان کم سے کم لاج رکھ لو، مسلمان ہو تو نماز تم نہیں پڑھو گے تو کیا یہ ہندو پڑھیں گے، کیا یہ غیر مسلم پڑھیں گے؟ نماز تم نہیں پڑھو گے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندو ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا ہے۔ کھاؤ پیو گھومو سارا کام کرو، بلڈنگیں بناؤ، بینک بیلنس جمع کرو، گاڑیاں خریدو، یہ سب کچھ کرو، لیکن اے میرے بندو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندو مجھے مت بھولو، میری عبادت کرنا، میری بھکتی کرنا نہ بھولو، میری عبادت کرتے رہو، مجھے کبھی بھی یاد کرنا نہ بھولو۔ یہ اللہ تعالیٰ چیخ چیخ کر کے کہتا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ رَبِّهِ، قیامت کے دن میدان محشر میں لوگوں کو جو اس عذاب سے بچے گا ان میں وہ لوگ ہوں گے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی، عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی۔ اب اپنے آپ کو چیک کر لیں آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ شراب پینے والوں سوچو، جوا کھیلنے والوں اور موبائل میں 24 گھنٹہ موبائل کا غلط استعمال کرنے والوں سوچو آپ کی زندگی کیسے کٹ رہی ہے، کیسے کٹ رہی ہے۔ آج کل تو بہت سی لڑکیوں کو دیکھ کے خالی میک اپ کرنے میں زندگی کٹتی ہے، میک اپ کرنے میں، یہ والا پاؤڈر لگائیں، یہ والا لگائیں، یہ کپڑا پہنے، یہ اسی میں زندگی کٹ رہی۔ نہیں، زندگی ایک ایک پل کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا پڑے گا۔ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجدوں میں لگاؤ، نماز میں لگاؤ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت سے بچا لے گا، عزت اللہ تعالیٰ دے گا اور جنت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ جو اذان سن کر کے مسجدوں کی طرف جاتا ہو، دل مسجد میں لگا ہوا ہو، مسجد کے اندر دل لگا ہوا ہو۔ آج ہمارا دل مسجدوں میں نہیں لگا ہوا ہے، دل مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا تو آیا اور سوچنے لگا اثر کی نماز کے وقت میں کوئی بھی کام نہیں کروں گا، نماز پڑھنے چلا جاؤں گا، اذان ہوگی تو سارا کام اذان سے پہلے اپنا نپٹا لے اور نماز پڑھنے جائے، اور پھر آئے پھر کام میں لگ جائے، پھر مغرب سے پہلے اپنا کام کر لے، پھر مغرب میں نماز چلا جائے۔ میرے بھائیوں، رزق کا مالک جب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو روزی روٹی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ جس کو فقیر بنانا چاہے کوئی اس کو امیر نہیں بنا سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ امیر بنانا چاہے اس کو کوئی فقیر نہیں بن سکتا۔ جب یہ عقیدہ ہے تب نماز کیوں نہیں اپنی زندگی کے اندر؟ نماز پڑھنے جائیں گے، ہماری دکان کون دیکھے گا؟ اور لوگوں، جب میں سعودی عربیہ کے اندر میں گیا اور مدینہ شریف کے اندر جب میں پہنچا اور مدینہ کی مارکیٹ میں فجر یہ مغرب کے وقت کوئی سامان خریدنے کے لیے گیا ہوا تھا اور سامان لے رہا تھا کہ اسی وقت اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آواز جیسے ہی آئی وہ دکاندار کہتا ہے او میرے بھائی اب یہ سامان ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ ابھی اذان تو ہوئی ہے، ابھی 10-15 منٹ جماعت کھڑی ہونے میں باقی ہے، مجھے سامان دے دو، پیسہ لے لو۔ کہا کہ نہیں، اذان ہو چکی ہے، اب ہم اپنے سامان کو بیچ نہیں سکتے، چلیے آپ نماز پڑھ لیجئے، نماز پڑھنے کے بعد آئیے گا تب آپ کو سامان ملے گا۔ ایسے کتنے اچھے لوگ ہیں جو اذان سننے کے بعد اپنی دکانداری کو بند کر دیا کرتے ہے۔ کوئی ایسا اذان سنے دکان بند نہیں، ابھی کوئی کاروبار نہیں، پھر کریں گے، اللہ روزی روٹی دے گا۔
वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, रात में सोता हो तो अलार्म लगा करके सोता हो, फजर की नमाज पढ़नी है, कहीं सो गया और नींद चल, कहीं नमाज चली गई तो अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देना पड़ेगा। फजर के वक्त मोबाइल स्विच ऑफ करके बंद करके सोने वालों, और कहते हो डिस्टर्ब मत करना, हाँ आजान होती तो बड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। और लोगों मस्जिदों से दिल लगाओ, नमाज से दिल लगाओ, मस्जिदों से अपना दिल लगाओ, ये मस्जिदें कल कयामत के दिन जवाब देगी। अल्लाह की या तेरे फेवर में बोलेगी ये मस्जिद। अल्लाह ताला गवाही कयामत के अल्लाह ताला ये मस्जिद को भी बोलने की ताकत देगा, ये मस्जिद भी अल्लाह ताला की यहाँ बोलेगी। इस वजह से मेरे भाइयों मस्जिदों से दिल लगाओ, मस्जिदों से दिल लगाओ। अपने बेटा को भेजो, बेटों को मस्जिदों में भेजो, और औरतों आपके लिए भी नमाज है। हाँ सुनो, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, जो मर्द औरत नेक अमल करे दोनों के लिए अजर अजीम है। उम्मे हबीबा का नाम आपने सुना होगा, कलियाचक की लड़कियों सुनो। हाँ उम्मे हबीबा अल्लाह की नबी की बीवी है, उम्महातुल मोमिनीन है। हजरत उम्मे हबीबा अल्लाह के नबी की बीवी है। अल्लाह के नबी की ने एक मर्तबा फरमाया था जो 12 रकात सुन्नत अदा करे, 12 रकात सुन्नत नमाज पढ़े, 12 रकात अगर दिन भर के 12 रकात अगर कोई पढ़ता है तो जन्नत में जाने से उसे कोई नहीं बचा सकता है। 12 रकात कोई नमाज पढ़ेगा तो जन्नत में जाना उसका कन्फर्म है। हजरत उम्मे हबीबा कहती है जब मैंने ये हदीस अल्लाह के नबी से मैंने सुनी, और सुनने के बाद उस दिन से मैंने कभी 12 रकात कभी भी न छोड़ी। ये फर्ज नमाज तो मैं पढ़ती थी, लेकिन फजर की नमाज फर्ज नमाज के बाद 2 रकात में पढ़ लेती, जोहर से पहले 2 रकात, जोहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात और इशा के बाद 2 रकात। ये 12 रकात मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़े। यानी जब नमाज पढ़ने के मैं लायक हुआ करती थी उस वक्त मैंने नमाज कभी भी ये 12 रकात नहीं छोड़ा। क्यों? मुझे मालूम था अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई 12 रकात सुन्नत अदा करे तो वो जन्नत में पहुंच जाएगा, जन्नत में जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, उम्मे हबीबा तुम भी बनो, उम्मे हबीबा का किरदार अपने यहाँ पैदा करो। फर्ज नमाज के साथ साथ 12 रकात नमाज पढ़ने वाली कौन है? ये उम्महातुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा है। जरा गौर करो, आज उम्महातुल मोमिनीन उम्मे हबीबा का ये हाल है और हमारी लड़कियों का ये हाल है, ये नमाज नहीं पढ़ती है। घर के अंदर बरकत कहां से आएगी? तुम अल्लाह का नाम अपने घर में नहीं लेती हो। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिदों में लगा हुआ हो, ऐसे लोगों को क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह ताला इज्जत की कुर्सी अता करेगा, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला साया अता करेगा। 3 हो गया, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद वरजुलान तहाब्बा फ़िल्लाह इज्तमा अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि। चौथा आदमी वो जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, अल्लाह के लिए दुश्मनी करता है। अल्लाह के लिए मोहब्बत, मेरे भाइयों कलियाचक के लोगों अगर मुझसे मोहब्बत है, हमको तो आप जानते नहीं हो और आपको मैं जानता नहीं हूँ। हाँ यूट्यूब के जरिए तो तुम जानते हो, ये मौलाना, ये मुखर्रिर है, ये मुफ्ती, ये खतीब है, ये तकरीर करने वाली आलिम है। आप अल्लाह के लिए हमसे मोहब्बत करते हो, हम भी कलियाचक वालों से मोहब्बत करते हैं क्योंकि आप प्रोग्राम में सुनने के लिए आते हैं। आपकी जिंदगी को हम जानते नहीं है, लेकिन हमें मोहब्बत है कि आप मुसलमान हैं, आप अल्लाह वाले हैं। मेरे भाइयों, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे और अल्लाह के लिए दुश्मनी करे, कोई शराब पिए उससे दोस्ती न करे, जिना करे उससे दोस्ती न करे, जुआ खेले उससे दोस्ती न करे, अल्लाह की नफरमानी करे, शिर्क करे, बिदअत
इराद करे ऐसे लोगों से ताल्लुकात न रखे। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हो और अल्लाह के लिए नफरत करता हो तो ऐसे लोगों के लिए कयामत के अल्लाह ताला साया देगा और उस सूरज की गर्मी से अल्लाह ताला बचाएगा। हमारी दोस्ती कैसे लोगों के साथ है, अपने अपने गिरबानों को चेक करो। और मेरी बहनों, आपकी दोस्ती के लड़कियों के साथ है क्या? ऐसी लड़कियों से तुम्हारी दोस्ती है जो नमाज नहीं पढ़ती है? क्या ऐसी लड़की से दोस्ती है जो शराब पीने में लगी हुई है, जो ज़िनाकारी करने में लगी हुई है, जो टिकटॉक, जो इंस्टाग्राम के अंदर अपने शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड करने में लगी है? क्या तुम्हारी दोस्ती ऐसी ज़िनाकार लड़कियों से है? अगर है तो ऐसी सहेलियां अपने यहाँ बंद करो, ऐसी सहेलियों को बायकॉट करो। दोस्ती करो तो अल्लाह के लिए करो, नफरत करो, दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए करो। ये चेहरा देख करके नहीं, बल्कि अगर चेहरा खराब है, गोरी नहीं है, खूबसूरत सुंदर नहीं है, लेकिन क्या हुआ तो अल्लाह वाली है, अल्लाह वाली से मोहब्बत करो, अल्लाह वाली से मोहब्बत करो और ऐसियों को अपना सहेलियां बनाओ।